जी बेटा ये लास्ट मिनट की रिविजन है अपनी, तुसी कॉपी ते इन्हां नूं नोट करते जाना आंसरस नूं, ते मैं नाल नाल तुहानूं आंसर वैसे इन्हां च ऑलरेडी रैड कलर नाल मार्क किए हुए आ, जिहदे नाल तुहानूं पता लग जू। आपां जस्ट उन्हां नूं डिस्कस करना है, ठीक है, ते नाल दी नाल याद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार दा लगभग 85% भोजन पदार्थ किहड़े साधनां ते निर्भर करता है? पहला ध्यान नाल सुनना है, संसार दा लगभग 85% भोजन पदार्थ किहड़े साधनां ते निर्भर है। आपां साधनां दे नाम सारिਆਂ दे याद कीते सी, इन्हां ने ऑप्शनस उवें दित्तियां, मिट्टी अते भूमि साधन, जीव ते निर्जीव साधन, विकसित अते संभावित साधन, मनुखी साधन। हुण जे इन्हां चों आपां मिट्टी ते भूमि साधन टिक करदे आ वो गलत हो जाऊगा, क्योंकि वो सारियां चीज़ां नूं कवर अप नहीं करता, ठीक है। जे विकसित ते संभावित साधन नो ये भी नहीं हो सकता। मनुखी साधन कल्ला मनुख भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो जीव ते निर्जीव साधन इहदा राइट आंसर होऊगा, क्योंकि जिहड़े कुछ लोग हैगे वो मतलब जीवां ते निर्भर करते हैं, कुछ है जिहड़े निर्जीवां ते भी निर्भर करते हैं। सो आपां नूं दोनों चीज़ां रल मिल के ही जिहड़ा संसार दा 85% भोजन पदार्थ है जिहड़े सानूं दिंदियां ने। सो पहले क्वेश्चन दा आंसर तुसीं अपनी कॉपी ते नोट करना है, इन्हां दे स्पैलिंग्स भी देखने ने, जीव अते निर्जीव साधन। लिख लिया बई सारे ने? हाँ जी। सैकेंड क्वेश्चन है साडा, कुदरत जां मनुख द्वारा बनाए गए अजिहे अर्थवान पदार्थ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ MCQ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो अपना एक प्रश्न पूरा हो गया, 2 नंबर वाला भी हो गया तैयार भी। साधन किस नूं कहंदे आ? देखो साधन 2 तरीके नाल बनदे आ, एक नूं कुदरत प्रदान करदी है, एक मनुख द्वारा बनाए जाते हैं, बशर्ते वो साडे लई अर्थवान होण, साडीआं लोड़ां दी पूर्ति करदे होण, उस चीज़ नूं असीं साधन कह सकदे हां। उस चीज़ नूं असीं साधन नहीं कहंदे जिहड़ी साडे लिए कोई मतलब दी नहीं, साडी कोई जरूरत पूरी नहीं करती, तो वह अर्थवान पदार्थ जिहड़े साडीआं लोड़ां दी पूर्ति करते हैं, चाहे वह मनुख ने बनाए आ चाहे वह कुदरत ने प्रदान किए आ, वो की हुंदे आ? साधन। ठीक है जी। सो इहदा आंसर हुण अगला तीजे दा आपां करन लगे आ। हेठ लिखियां विचों गैर कुदरती साधन किहड़ा है? तुसीं कदे भी ऑप्शन पढ़ के आंसर देने की पहला कोशिश नहीं करनी, पहला प्रश्न नूं समझना। हुण जदों गैर कुदरती साधन कहता उन्होंने, पहला तो तुसीं ये सोचना भी साधन किहड़े सी, फिर उहदे चों किहड़े कुदरती साधन सीगे ते किहड़े गैर कुदरती सी, थोड़े अपने आप दिमाग च आजू। फिर जो ऑप्शनस देखोगे, देखो जंगल की, जंगल तो कुदरत नहीं दिते आपां नूं, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा की है? दरिया, की ये मनुख ने बनाया? ना ना, किने दिता आपां नूं? तां ये भी नहीं हो सकता। फिर खनिज पदार्थ, ये किने दिते ने? मनुख ने बनाए है ना? ना ना, खनिज पदार्थ मनुख किवें बना सकता बई? वो किने दिते है? कुदरत ने। तो प्रश्न की पूछा? गैर कुदरती। फिर आ गया ऑप्शन मशीनरी। मशीनरी तो हुण आपां ही बनाई, अपनी टैक्नीक है, पहलां तां मशीनरी कुछ है ही नहीं सी, ठीक है। सो ਇਹਦਾ राइट आंसर की हो गया? मशीनरी। कई बारी आपां नूं एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हुंदा, उदों आपां की करदे आ, पहलां जिहड़े नहीं हैगे उन्हां नूं क्रॉस कर लैंदे आ, फिर आपां एलिमिनेशन मैथड दे नाल राइट आंसर कढदे आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ममता ने अपने समाजिक विग्यान के अध्यापक गुप्ता सर तो पूछा कि किहड़े साधन के विकास नाल बाकी सारे साधनों का विकास निर्भर करता है। हुण देखो
क्वेश्चन की आ, आपां नूं नहीं पुछया, समाजिक सिक्ख्या वाले नूं पुछया जां गुप्ता सर नूं पुछया जां ममता ने पुछया जां समता ने पुछया, आपां नूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं। आपां नूं काहदे नाल मतलब है भी ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਰਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੈਬਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ 'ਚ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਟੇ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਾਪਾਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਭੂਮਿਕਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? 75%। ਬੇਟਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? 75%। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 1-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ, ਜਲਵਾਯੂ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੂਲ ਚਟਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਜਲਵਾਯੂ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਬੋਲਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ, ਅਬਰਕ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਅਧਾਤੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਧਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਅਧਾਤੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਆਨਸਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੀਡ ਬਣੂਗੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਡੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੋਤੀ, ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੱਛੀਆਂ, ਮੋਤੀ, ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਹੋਂਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ? ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ।